Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the important concept, and the chapter number 2 is regarding product pricing. If you listen my lecture carefully, which I earlier posted, you have totally covered the concept of costs and revenue. Now it's time to explain how the prices of the commodity are determined in the various types of market. Whenever you go to the market, you saw there are number of market, like cloth market is there, fish market is there, vegetable market is there. But in the economics, as you know, the market divided into two category, that is perfect market and imperfect market. But before going towards the perfect market, we are going to start what are the basic concept of the market. Whenever I ask what is the market, you said that where the buyers and sellers are the present. The place where buyers and sellers are the present. Yes, you are right. That is the basic definition of the market. But there are several elements regarding to the market. One is the buyer and seller. That is a common knowledge. Second, the place where goods and the services is to be exchanged. Where it has been exchanged is nothing but the goods and services. The third one is all about the prices of the product and services at a time. How the prices of the commodities determine is nothing but the price for the product. Next, the knowledge about the market condition. Sometimes both the parties like seller and buyer having the perfect knowledge about the market. But there are several types of the market where buyers are ignorant about the price. Means it is every market has the different characteristics. We will going to continue it with the other slide, but just here you have to clear what are the elements of the market. Bargaining for a price is there, means these are the several element of the market. Now, as you know, there are types of market. Perfect competition is there, monopoly is there, monopolistic competition, and oligopoly. Which these types of market you already studied in a 12th standard, but here on the first year you have to rectify, or you have to acquire the knowledge regarding how the prices and output level are determined in this different market. But first of all, we have to start with the characteristics of the perfect market. So let me start with the characteristics. The price determination under perfect competition. What are the characteristics of the perfect competition? One is the large number of seller. You know, whenever you think about the sellers in the market, there are number of sellers present, and that market is known as a perfect competition. Next is the large number of buyer. That is a basic concept. Market म्हटलं की तिथं buyer हे आलेच. Next is the homogeneous product. What is the meaning of homogeneous product, guys? Homogeneous product means exactly similar, same in size, same in weight, same in taste, same in everything, is nothing but the homogeneous product. Next is the free entry and free exit. In this market, any newcomer can enter. There is no requirement to get the permission from the authority, or any existing firm can leave the market. There again no permission to get the required permission for exit from the market. It is totally free. There is no barriers by the authority, there is no barriers by the government, right? The next one is the perfect knowledge. In this market, both the parties like buyer and seller having the perfect knowledge regarding price, supply, everything. The next is perfect mobility of the factor of production. There are four main factor of production, as you know: land, labor, capital, raw material, machinery is there, right? But here they assume that this factor of production can easily mobile from one place to another. Next is the seller is the price taker. As I earlier said, in the perfect competition, nobody can influence the price, neither buyer, non-seller. Means here, whatever the price it may be, just seller have to accept it, just have to take it, and so that the seller in the perfect competitions are known as price taker. This is the basic revision I take, which you already studied in your earlier standard. But whenever the question will be asked that explain the price and output determination in the so and so market, let me consider it is a perfect market, and that question will be asked for the 14 marks. 12 marks.
as per the new examination pattern, it will be asked for the 12 marks. If the examination taken on the theory basis, then that question will be asked for the 12 marks. Then first of all, you have to write the introduction along with these characteristics of the perfect competition. Now some explanation is given. While discussing the price determination under perfect competition, it should be clear between industry and firm. According to one of the feature of the perfect competition, firm is the price taker, which means firm are not free to determine their own price. Prices are determined on the basis of the market demand, market supply. Economically, under the perfect competition, the price is determined by intersection of the market demand and supply. If you remember the concept in the 12th standard, how the prices are determined in the perfect competition with the help of force of demand and supply. Do you remember that diagram we have drawn in the 12th standard? With the help of the intersection between supply and demand, the equilibrium price will be determined. That concept is explained in this point. Economically, under the perfect competition, price determined by the intersection of market demand and market supply. Now some example is given here. If the price is 10 and slowly it increases and become 11, 12, 13, 14, 15, then quantity demand. If the price increases, quantity demand decreases, as you know. So the quantity demand is fall down from the 2000 to 500. But you know, there is positive relationship between price and quantity supplied. If the price increases, supply also increases. But in this explanation, you can see that somewhere demand and supply is the same, and where it is same is called as equilibrium point. It's called as equilibrium price, right? हा मुद्दा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा की जिथं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाय येतो त्याला आपण इक्विलिब्रियम प्राइस असं म्हणतो. हे आपण अर्लियर स्टँडर्डमध्ये सुद्धा लर्न केलेलं आहे. द मार्केट डिमांड कर्व रिप्रेझेंट द समेशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ऑल द कन्झ्युमर्स. Market supply curve represent the summation of supply curve of all the firms of the industry. In the perfect competition, alone demand and only supply cannot fix the price. Both required to fix the price. Means here demand and supply both is necessary to determine the price. Now we are turning towards the main content of price determination under perfect competition. Again, I am going to revise that whenever you decide the price and output, the period is divided into two categories: short run production function, short run period is there, and long run period is there. When we studied about the fixed inputs and variable inputs, or the fixed cost and variable cost, we clear that in the short run we can't increase the fixed factor. We are depend upon variable factors only. And so that what are the results? Here some explanation is given. Under the perfect competition, price determined by the market. In the short run, one can make any change in the variable factors, but it does not allow any change in the fixed factor. Every firm under the perfect competition produces same cost curve. Under the perfect competition for short run, always demand curve and average revenue curve is the same. You know, when I told you regarding revenue curve in the perfect competition, it was like that: P is equal to AR is equal to MR. Do you remember that concept? It is horizontal parallel to X axis. हे आपण रेव्हेन्यूच्या कर्वमध्ये सुद्धा पाहिलेलं होतं की AR आणि MR कर्व कशा पद्धतीचा येतो, तर AR आणि MR कर्व हा हॉरिझॉन्टल आहे, पॅरलल टू X axis. The firm sell the additional unit at the same price, so that the average revenue curve and the marginal revenue curve will be one and the same. The average cost curve and the marginal cost curve is usually U-shaped. जर तुम्हाला पहिलं लेक्चर आठवत असेल जेव्हा मी तुम्हाला कॉस्टिंग शिकवलेलं होतं, त्याच्यावर मी तुम्हाला डायग्राम सुद्धा काढायला लावलेले होते, तर तुमचा ॲव्हरेज कॉस्टचा कर्व हा समथिंग लाईक दिस यू शेप्ड. हां, तो थोडासा काय येत होता, यू शेप्ड येत होता. आणि मार्जिनल कॉस्टचा कर्वसुद्धा तुम्ही काढलेला आहे. तुम्ही माझ्याबरोबर डायग्रामसुद्धा काही जणांनी शेअर केलेली होती. त्यामध्ये मार्जिनल कर्व इज लाईक अ नायकी शेप. ओके,
हा AC आहे आणि हा MC, अशा पद्धतीचा स्लाइटली शेप आलेला होता. यू शेप, इंग्लिशचा यू म्हणतो ना आपण, त्या पद्धतीचा हा शेप आहे. आणि नायकेचा हा तुमचा मार्जिनल कॉस्टचा हा नायकीची साईन असते मोस्टली. तर अशा पद्धतीचा कर्व तुमचा आलेला होता, जर डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित काढली असेल तर. मग इथं त्यांनी तेच दिलेलं आहे बघा, की ॲव्हरेज कॉस्ट कर्व अँड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज फाउंड सम यू शेप्ड. In short run, there are three possibility of earn the profit. There is supernormal profit and subnormal profit. आता एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला परफेक्ट कॉम्पिटिशनची उदाहरणं सांगते. व्हेजिटेबल मार्केट इज देअर, फ्रूट मार्केट इज देअर, ग्रॉसरी शॉप्स आर देअर. ओके, जर मी तुम्हाला तिथं असं म्हटलं की बाबा एखाद्या ग्रॉसरी शॉपचा तुम्ही अभ्यास करा किंवा व्हेजिटेबल मार्केटचा 8 दिवसाचा अभ्यास करा, वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन ना, तर तुम्हाला काय वाटेल की तुम्ही जर मंडेर गेला तर एखाद्या सेलरपाशी खूप जास्त गर्दी आहे, एखाद्या सेलरपाशी खूप कमी गर्दी आहे, आणि एखादा सेलर नुसताच बसलेला असतं, त्याच्यापाशी बाहेरच नसतात. अशी कंडिशन आपल्याला दिसते ना, बरोबर आहे ना. म्हणजे काही सेलर्सला खूप जास्त प्रॉफिट होतो आहे, काही सेलर्सला एक नॉर्मल प्रॉफिट होतो आहे, आणि काही सेलर्सच्या तिथं कोणच येत नाही आहे, म्हणजे त्याला लॉस होतो आहे. म्हणजे देर आर 3 पॉसिबिलिटीज. एखाद्याला प्रॉफिट होईल, एखाद्याला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होईल, एखाद्याला लॉससुद्धा होऊ शकतो. तर दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज, आणि ते 3 पॉसिबिलिटीज इथं त्यांनी मांडलेले आहेत. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. Now here explanation is given. After attaining the equilibrium, firm will not increase or decrease the output. शॉर्ट रनमध्ये आपण काय करत असतो, फिक्स्ड फॅक्टर आपल्याला वाढवता येतच नाहीत मुलांना, आपण फक्त व्हेरिएबल फॅक्टर वाढवतो, आणि त्यामुळं समहाव आउटपुट वाढतंय. मग त्यांनी एक कंडिशन दिली आहे, द इक्विलिब्रियम कंडिशन फॉर द प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन इज MC इज इक्वल टू MR. इट इज अ नेसेसरी कंडिशन गाईज. जेव्हा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेव्हेन्यू असतो, इट इज द इसेन्शियल कंडिशन फॉर प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन. लक्षात घ्या, तुम्ही प्रॉफिटसाठी जेव्हा काम करता तेव्हा ही इसेन्शियल कंडिशन तिथं आहे. इथं त्यांनी तो एक्झाम्पल दिलेला आहे. आता या डायग्रामवर तुम्हाला फोकस करायचा आहे. आता ही हॉरिझॉन्टलची जी काही डायग्राम आहे ही मी ऑलरेडी तुम्हाला आधी शिकवलेलीच होती. परफेक्ट कॉम्पिटिशनचा AR आणि MR कर्व हा अशा पद्धतीचा येत होता, हे आपण अर्लियर लेक्चरला पाहिलेलं आहे. आपला AC कर्व हा स्लाइटली यू शेप्ड असतो. आपण शॉर्ट रन कॉस्ट कर्वमध्ये शिकलो, आपण डायग्राम ह्या ग्राफ बुकमध्ये सुद्धा काढलेल्या आहेत, आणि मार्जिनल कॉस्ट कर्व तिथंच काढलेला, त्या पद्धतीने तो असा आहे. आता हे कुठंतरी इंटरसेक्ट होतात. मग जिथं कुठे इंटरसेक्ट होतात तो म्हणजे शॉर्ट रन प्रॉफिट. इथं बघा, AR आणि AC ॲव्हरेज कॉस्टपेक्षा ARपेक्षा ॲव्हरेज कॉस्ट हा कमी आहे. जेव्हा AR इज ग्रेटर दॅन AC असतं तेव्हा तिथं काय होत असतो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. लक्षात घ्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट म्हणजे मला पर कमोडिटीपासून मिळणारे पैसे आणि मला पर कमोडिटीला द्यावे लागणारे पैसे, मला मिळणारे पैसे जर जास्त असतील मला खर्च कराव्या लागणाऱ्या पैशांपेक्षा, तर डेफिनेटली मला तिथं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट असतो. सो शेडेड पोर्शन डिनोट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. इथं बघू शकता तुम्ही, शेडेड पोर्शन डिनोट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. दॅट इज युअर फर्स्ट डायग्राम. नाव वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉसिबिलिटी. तुम्हीच म्हणलेलं एखाद्या दुकानदारापाशी मॅडम खूप जास्त गर्दी दिसते, एखाद्याच्या दुकानापाशी थोडीफार गर्दी असते, म्हणजे त्याला नॉर्मल प्रॉफिट होतोय. नॉर्मल प्रॉफिटचा फॉर्म्युला आहे AC इज इक्वल टू AR. सो हा तर तुमची ही डायग्राम तर तुमचा बेसच आहे. यामध्ये AC कर्व हा ऑन द लाईन आलेला आहे बघा मुलांनो, ऑन द लाईन. म्हणजेच AC इज इक्वल टू AR आलं आहे. मग अशी आपण AR ग्रेटर म्हणत होतो, सो आपल्याला तशी डायग्राम काढायला लागली. आता AR इज इक्वल टू AC आहे, सो तो ऑन द लाईन इंटरसेक्ट होते. मार्जिनल कॉस्ट इज लाईक युअर, आपण काय म्हणूया, जावयासारखा आहे, तो कधीच बदलत नाही, तो सेम असाच राहणार आहे सगळ्या डायग्राममध्ये. जस्ट तुमचं काय बदलणार आहे प्रत्येक डायग्राममध्ये, AC. आता हा AC ARला इथं इंटरसेक्ट होतोय. दॅट पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन इज शोईंग द नॉर्मल प्रॉफिट. बघा 3 डायग्राम काढायच्या. जेव्हा हा प्रश्न तुम्हाला 12 मार्काला विचारला जातो ना, एक्सप्लेन द प्राइस अँड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तर इंट्रोडक्शन लिहायचं आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहायचे आहेत, आणि त्याच्यानंतर 3 पॉसिबिलिटीज लिहायच्या आहेत. मी शॉर्ट रनचंच बोलते आहे. शॉर्ट रनमधल्या 3 पॉसिबिलिटीज लिहायच्या आहेत. म्हणजे हे बेसिक आहे की कुठलंही दुकान, परफेक्ट कॉम्पिटिशनचं एखादं उदाहरण तुम्ही घेतलं, फ्रूट सेलर घ्या, व्हेजिटेबल मर्चंट घ्या, ग्रॉसरी शॉप घ्या. एखाद्याच्या दुकानात तुम्हाला गर्दी दिसते, एखाद्याच दिवसाचा आपण अभ्यास करतोय समजा शॉर्ट पिरियडमधला, तर एखाद्याच्या दुकानात गर्दी दिसेल, एखाद्याच्या दुकानात गर्दीच नसते, एखाद्या दुकानात नॉमिनल गर्दी तुम्हाला दिसते. म्हणजे एखाद्याला नॉर्मल प्रॉफिट होतोय, एखाद्याला
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होतं आहे आणि एखाद्याला लॉससुद्धा होऊ शकतो. आता ते आपल्याला डायग्रॅमनं दाखवायचं आहे. डायग्रॅमनं दाखवत असताना ही पहिली आपण डायग्रॅम बघितली जी होती सुपर नॉर्मल प्रॉफिटची. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आत्ता आपण जे काही शिकलो त्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, नॉर्मल प्रॉफिटची डायग्रॅम आपण बघितली आणि आता आपण बघणार आहे लॉसची डायग्रॅम. आता लॉसच्या डायग्रॅमला मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जेव्हा मला करावा लागणारा खर्च हा मला मिळालेल्या पैशापेक्षा जास्त असतो तर त्याला लॉस असं म्हणतात. मग माझा हे बघा हा AR कर्व आहे आणि माझा AC कर्व हा त्याच्यापेक्षा मोठा आहे. मोठा, ठीक आहे. मोठा म्हटल्यावर जेवढ्या पोर्शननं मोठा आहे हा शेडेड पोर्शन डिनोट्स लॉस. समजतंय का? बघा ह्या 3 डायग्रॅम तुम्हाला मॅन्डेटरी आहेत. अशाच डायग्रॅम आपल्याला दोन्ही धड्यांमध्ये काढायचे आहेत. म्हणजे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपॉली हा तुमचा 2nd चॅप्टर आहे आणि 3rd चॅप्टर तुमचा मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन आणि ऑलिगोपॉली आहे. तिथं आपल्याला अशा पद्धतीच्याच डायग्रॅम आहेत. सो डायग्रॅम बुक टाकायचे. मी तुम्हाला म्हटलं आहे 10 रुपये 15 रुपयाला बाजारात एक डायग्रॅम बुक मिळते. त्याच्यामध्ये शॉर्ट रन ॲव्हरेज कॉस्ट कर्व जे मी आधी शिकवलेले होते त्याच्या डायग्रॅम आणि ह्या क्वेश्चनच्या डायग्रॅम ह्या काढून मला लवकरात लवकर तुम्ही पाठवायचे आहेत. कारण याच्यावरच तुमचे मार्क डिपेंड आहेत इंटरनलचे सुद्धा. कारण ह्या डायग्रॅमचा कर्व चुकला ना मुलांना की तुमचे मार्क गेले, एवढं लक्षात ठेवा. कर्व चुकला नाही पाहिजे. हा MCचा शेप बघा कसा आहे, हा ACचा शेप बघा कसा आहे, AR MR कसा हॉरिझॉन्टल काढला आहे, कुठून ते दोघांना इंटरसेक्ट होतात तिथून त्यांनी लाईन टाकली, एवढं आउटपुट ते तयार करत आहेत. हे सगळं तिथं आपल्याला दाखवावं लागतं. सो थोडंसं आपल्याला त्या बाबतीत काय करायचं आहे, केअरफुली डायग्रॅम्स काढायचे आहेत. हे झालं तुमचं शॉर्ट रनचं एक्सप्लेनेशन. बघा आता मी पुन्हा ह्या स्लाईडमध्ये दाखवते की किती पॉसिबिलिटीज आहेत. एखाद्या कुठल्याही नॉर्मल म्हणजे परफेक्ट कॉम्पिटिशनचं कुठलंही एक्झाम्पल घ्या. मी तुम्हाला व्हेजिटेबल मर्चंट म्हटलं आहे, तुम्ही ग्रॉसरी शॉपवाला घ्या, तुम्ही फ्रूट सेलर घ्या, एका दिवसाचा त्याचा अभ्यास करा. तर काही जणांना असं दिसेल की मॅडम आमच्या इथल्या ग्रॉसरी शॉपवाल्याला खूप जास्त कस्टमर मिळालेत, मग त्याला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होईल. एखादा म्हणाल मॅडम मी खेडेगावात राहतो तिथं नॉमिनलच गर्दी आहे, मग त्याला नॉर्मल प्रॉफिट झाला. एखादा म्हणाल मॅडम मी तिकडं लांब शेतामध्ये राहतो तिथे एकच दुकान आहे, कोणच तिथे येत नाही, म्हणजे लॉस झाला. म्हणजे तिन्ही पॉसिबिलिटीज तुम्हाला इथं सांगायच्या आहेत. आणि ह्या तिन्ही पॉसिबिलिटीसाठी सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन असते ती म्हणजे MR शुड इक्वल टू MC. आणि मग आपल्याला ह्या तिन्ही पॉसिबिलिटीज डायग्रॅमनं शो करायच्या आहेत. ही पहिली डायग्रॅम आहे तुमची, ही कशाची आहे तर सुपर नॉर्मल प्रॉफिटची आहे. त्यालाच ॲबनॉर्मल प्रॉफिट असंही म्हणतात इकॉनॉमिक्सच्या भाषेत. त्याच्यानंतर दुसरा जो काही मुद्दा आहे त्यामध्ये आपण कशाची काढलेली आहे तर नॉर्मल प्रॉफिटची डायग्रॅम काढलेली आहे. ठीक आहे. आता तिसरा मुद्दा जो काही आपण बघितलेला आहे तो आहे लॉसचा. लक्षात घ्या, हा जो काही मुद्दा आपण बघितलेला आहे हा लॉसचा आहे. कारण इथं तुमचा AC इज ग्रेटर दॅन AR. म्हणजे तुम्हाला आहे ना मुलांना 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात. सुपर नॉर्मल प्रॉफिटला फॉर्म्युला काय लक्षात ठेवायचं आहे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म्युला काय आहे, AR ग्रेटर दॅन AC. दॅट्स इट. नॉर्मल प्रॉफिटला आहे AR इक्वल टू AC. लक्षात, मी पहिल्यांदा AR काढलं, तुम्ही पहिल्यांदा AR काढा म्हणजे कन्फ्यूज व्हायला नको. आणि लॉसला काय कंडिशन आहे, AR लेस दॅन AC. समजतंय का? बघा अशा पद्धतीने हे जे फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात असतील तर तुम्ही डायग्रॅम इझिली काढू शकता. सो ऑब्झर्व करा. ह्याच्यासाठी निराली प्रकाशनचं पुस्तकसुद्धा ग्रंथालयात आहे, ते तुम्ही यूज करू शकता, त्यातल्या डायग्रॅम बघू शकता. परंतु डायग्रॅम बुक मात्र कंपल्सरी आहे. ते मी 10 मार्काला इंटरनल वर्क म्हणून घेणार आहे. प्रत्येकानं डायग्रॅम बुक टाकायची आहे आणि मला ह्या सगळ्या डायग्रॅम त्यामध्ये हव्या आहेत. सो त्याची प्रॅक्टिस करणं आणि त्या डायग्रॅम मला अतिशय योग्य लागतात बरं का. मी खूप मायक्रो लेवलला डायग्रॅम चेक करते. मला एक जरी कर्व पटला नाही ना मुलांना तर मी ती पूर्ण डायग्रॅम चुकीची देते, हे लक्षात ठेवा. सो ऑब्झर्वेशन करून व्यवस्थित डायग्रॅम काढायचे आहेत. कारण जी मी कंडिशन तुम्हाला शिकवली ना MC शुड इक्वल टू MR ही इथं सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. ती दोघं बघा ना एकमेकांना इंटरसेक्ट झालेली आहेत. इथं MC कर्व आणि MR कर्व इंटरसेक्ट झालेत, ही कंडिशनसुद्धा फुलफिल व्हायला पाहिजे, नाही तर कुणाची डायग्रॅम कशी येते चालणार नाही. सो थोडंसं व्यवस्थित लक्ष देऊन ते काढायचं आहे. आता हे मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की एका दिवसाचं बाबा कुठल्याही सेलरचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही करा आणि मग मला त्याचा आउटपुट सांगा, पॉसिबिलिटीज सांगा की त्याला प्रॉफिट होईल, नॉर्मल प्रॉफिट होईल किंवा लॉस होईल. तर तुम्ही म्हटला की मॅडम इट डिपेंड्स, हां कुणाला प्रॉफिट होईल, कुणाला हे होईल नॉर्मल प्रॉफिट होईल किंवा कुणाला लॉस पण होईल. इट डिपेंड अपॉन दॅट सर्कमस्टन्सेस. पण आता सेम क्वेश्चन मी तुम्हाला रिपीट करणार आहे
with the help of another condition is that if you want to observe, if I said that you have to observe any seller of the perfect competition for long run साठी त्याचा अभ्यास करा, 2, 3, 4 वर्षासाठी त्याचा अभ्यास करा आणि मग सांगा की त्याला काय होतंय, नॉर्मल प्रॉफिट होतोय, लॉस होतोय का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होतोय. तर तुम्ही जर ऑब्झर्वेशन केलं 5-6 वर्षाचं एखाद्या कुठल्याही ग्रॉसरी शॉपवाल्याचं किंवा व्हेजिटेबल मर्चंटचं किंवा फ्रूट सेलरचं, तर तुम्हाला असं दिसेल की मॅडम जर त्याला खूप जास्त फायदा होत असेल तर कॉम्पिटिटर विल एंटर इन द मार्केट. बघा ना, साधं असतं, एखाद्याचा धंदा खूप चालतोय म्हणलं की त्याच्या शेजारी लगेच दुसरं दुकान उघडलं जातं, त्याच्यात शेजारी लगेच तिसरं दुकान उघडलं जातं. म्हणजे कॉम्पिटिशन कॅन इझिली एंटर इन द मार्केट. अँड ॲज यू नो, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर द एंट्री no required the permission, so free entry is there. So any competitor in every day new competitor arises, so तिथं कॉम्पिटिशन अराईज होणार. कॉम्पिटिशन जर अराईज झालं मुलांनो तर एक लक्षात घ्या, माझा प्रॉफिट डिवाइड होणार. त्यामुळं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही कंडिशन मला असूच शकत नाही, कारण मला जर सुपर नॉर्मल जास्त काळासाठी पैसे मिळायला लागले तर लगेच माझ्या इथं काय होणार, कॉम्पिटिटर होणार. सो सुपर नॉर्मल तर मला होऊच शकत नाही. राहिला प्रश्न लॉसचा. जर लॉसमध्ये मी व्यवसाय करत असते तर मी 4-5 वर्ष व्यवसाय केलाच नसताना मी दुकान शटडाऊन केलं असतं. बघा ना, साधं गणित आहे. आपलं कुठलं दुकान चालत नसेल, आपला कुठला व्यवसाय चालत नसेल तर आपण वर्षाच्या आत बंद करतो ना, ते आपण काय म्हणतो, नाही परवडत आहे, बंद करून टाकू. म्हणजे लॉसमध्ये असेल तर तो लॉंग रनमध्ये टिकूच शकत नाही. ही कॅन लिव्ह द मार्केट, ही कॅन एक्झिट द मार्केट, कारण एक्झिट व्हायला सुद्धा सरकारच्या गव्हर्नमेंटच्या परमिशनची गरज नाही आहे. सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आणि लॉस ही कंडिशन असूच शकत नाही. फक्त एकच कंडिशन असते, ती म्हणजे नॉर्मल प्रॉफिट. आलं लक्षात. मग आता हा मुद्दा बघूया की प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर लॉंग रन. लॉंग रन इज दॅट द पिरियड विच अलाउ टू चेंज इच अँड एव्हरी फॅक्टर. द फर्म कॅन ॲडजस्ट द सप्लाय अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ डिमांड. द फर्म मे चेंज द साइज ऑर द स्केल ऑफ ऑपरेशन्स टू रिड्यूस द कॉस्ट. It can be possible that some firms may leave the market. As a result, supply become perfectly elastic. Therefore, supply will change with the change in price. So, in the long run, firm can earn only normal profit. कारण सुपर नॉर्मल का नाही होणार, तर कॉम्पिटिटर्स येणार. लॉस असेल तर तो लॉंग रनमध्ये थांबणारच नाही ना रे, दुकान बंद करून कायमचा तो जाईल. मग नॉर्मल प्रॉफिटची डायग्राम मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवलेली आहे आणि फॉर्म्युला पण शिकवलेला आहे. AR इज इक्वल टू AC. बघा, AR इज इक्वल टू AC डायग्राम सेम तशी काढली, फक्त इथं नावं बदललेत. बघा, इथं LMC म्हणायचं, LAC म्हणायचं. L इज फॉर लॉंग रन, L इज फॉर लॉंग रन. इथं LMR इज इक्वल टू LAR. ही डायग्राम तिथं काढायची आहे. तीच डायग्राम आहे सेम जी नॉर्मल प्रॉफिटला आपण काढलेली, फक्त त्याची नावं बदलायची आहेत. इथं एक्सप्लेनेशन दिले बघा. प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉईंट ऑफ द मार्केट डिमांड अँड सप्लाय. As the firm earn normal profit, so we will see the diagram AR is equal to AC. दिसते का बघा, AR आणि AC एकमेकांना इंटरसेक्ट झाल्यात, म्हणजेच AR is equal to AC. It's showing normal profit. That's it. This is the answer of 12 mark question. लक्षात घ्या. ह्याचं मी तुम्हाला केस स्टडी हे पण सांगितलेलं आहे, इंटरनल वर्क पण सांगितलेलं आहे की एक डायग्राम बुक टाकायची आहे आणि टायटल टाकायचं आहे प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. आणि ह्या 4 डायग्राम मला त्यामध्ये हव्या आहेत. लक्षात घ्या, 4 डायग्राम. पहिलं आपण बघितलं शॉर्ट रनमधले 3 पॉसिबिलिटीज, नॉर्मल प्रॉफिट, ॲबनॉर्मल प्रॉफिट, लॉस. आणि लॉंग रनची फक्त एकच कंडिशन आहे, ती म्हणजे नॉर्मल profit. Some explanation is given here. Now suppose the price is fixed at the OP2. ह्याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं बघा की प्राइस OP2 ठरवली असेल, then the revenue will increase. This will gives you the normal profit. But due to the super normal profit, entrepreneur get interested to enter in the market. Means जसं मगाशी तुम्हाला सांगितलं की एखाद्याला पैसे मिळतात म्हटलं की त्याचं लगेच कॉम्पिटिशन तिथं वाढतं. आणि ह्या मार्केटमध्ये एंट्रीला तर बॅरियर्सच नाही आहेत, फ्री एंट्री अँड फ्री एक्झिट ना. सो कुणी पण येऊ शकतं नवीन कॉम्पिटिटर्स. ॲट द सेम टाइम द न्यू फर्म स्टार्ट द प्रोड्युसिंग सेम कमोडिटीज. As a result, the supply get increases while the demand remains constant. The price will reduces up to OP2. Price काय होणार तुमची OP2 पर्यंत पुन्हा रिड्यूस होणार. Thus the firm in the short run earning super normal profit will start earning the normal profit in the long run. This happen only in the long run because in the short run new entry is not possible.
Now, suppose the price is fixed OP3, the firm will be earning the supernormal profit in the short run. At the same time, some firms may leave the market because of the supernormal profit. This will result the supply decreases and demand remains constant. This situation leads to increase the price of the OP3. This is all about the price output determination under perfect competition. Listen it again and again. Listen this lecture thrice in a day, which will help you to cover all the concept. Now the remaining part will be continue on the next lecture. Thank you. Thank you so much.